पंजाब दे विच दिग्गजां ने भरी नामजदगी। सीएम चन्नी ने भदौड़ दे लई दाखल कीते कागज। बोले मैं सुदामा बन के आया, मालवे वाले कृष्ण बन के सांभण। बादल प्यो पुत्र ने भी ठोकी ताल। जलालाबाद तो सुखबीर बादल ने दाखिल की नामजदगी। लंबी तो भी 6वीं बार चोण मैदान च नितरे प्रकाश सिंह बादल। बोले मेरे मुकाबले च कोई नहीं। पटियाला शहरी सीट तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी भरिया पर्चा। न्यूज़ 18 ते बोले चन्नी सिद्धू चो कोई भी मुख्यमंत्री बनने दे लायक नहीं। मैं चन्नी नूं बचाया, उसने मेरी ही पिट दे विच मारिया छुरा। आम आदमी पार्टी ने फिर साधिया सीएम चन्नी ते निशाना। राघव चड्डा बोले राजपाल ने नाजायज माइनिंग नूं लैके दिते जांच दे आदेश। रेता चोरी दे विच शामिल ने चन्नी, दर्ज हो गई एफआईआर। चोण प्रचार नूं लैके ईसी दी छूट। जनसभा दे विच 1000 लोकां दी इजाजत। इंडोर सभा दे विच भी आ सकणगे 500 लोक, पर रोड शो ते रैलियां दे उत्ते 11 फरवरी तक रहेगी पाबंदी। विक्रम मजीठिया नूं सुप्रीम कोर्ट तो अंतरिम राहत। 23 फरवरी तक गिरफ्तारी ते रोक, पर रेगुलर बेल दे लई हेठली अदालत दे विच करना होवेगा अप्लाई। सख्त पैरे हेठ 1 घंटे दी पैरोल ते लुधियाना आए राजोआणा। पिता दे भोग दे विच होए शामल। बयान सिंह कतलकांड दे दोषी ने राजोआणा। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन दे विच असीं गल करांगे नामजदगियां दी, क्योंकि 20 फरवरी नूं पंजाब दे विच वोटां पैणीਆਂ ने ते वोटां पैण तो पहलां जरूरी हुंदा है अपने परचे नूं दाखल करना, यानी नॉमिनेशन करना। और नॉमिनेशन दा हुण इक्को दिन बाकी है, 1 फरवरी दा दिन, ते हुण तक दिग्गज नॉमिनेशन करदे नजर आए ने। मैं शुरुआत 4 तस्वीरां तो करन जा रहा। 4 तस्वीरां जिहड़े दिग्गज पहले सैकेंड लास्ट दिन नॉमिनेशन करते हुए नजर आए ने, हफ्ते के पहले दिन नॉमिनेशन करते नजर आए ने। इन्हां दे विच नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह दा, चरणजीत सिंह चन्नी दा, प्रकाश सिंह बादल दा, सुखबीर सिंह बादल दा। 4 तस्वीरां तुहाडे सामने। भदौड़ तो चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री ने पर्चा अपना दाखिल कर दिता है। जलालाबाद तो सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल लंबी विधानसभा हल्के तो, जबकि पटियाला शहरी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नामजदगी भर दी है। तो नामजदगियां का आखिरी दौर इस समय जारी है। और तुहानूं दस दईए कि हुण इक्को दिन बाकी है, यानी कि मंगलवार का जदों नामजदगी दाखिल की जाएगी। पर उस तो पहला कई होर दिग्गज भी चोण मैदान दे विच रस्मी तौर पर नितर आए ने। अरुणा चौधरी ने दीनानगर तो भरिया पर्चा। मोहाली तो बलबीर सिद्धू ने, हरपाल चीमा एक बार फिर तो दिड़बा तो उतरे ने, जबकि अमृतसर नॉर्थ तो कुंवर विजय प्रताप चोण मैदान च उतरे ने। बलजिंदर कौर आम आदमी पार्टी की विधायक ने तलवंडी साबो तो एक बार फिर चोण मैदान दे विच ने। दलजीत चीमा साबका मंत्री ने एक बार फिर तो रोपड़ तो ही चोण मैदान दे विच ने। मालविका सूद पहली बार चोण दंगल दे विच उतर रहे ने ते उन्हां दे वल्लों चोण मैदान दे विच उतरिया गया है मोगा तो कांग्रेस की टिकट के उत्ते, जबकि अनिल जोशी अमृतसर नॉर्थ तो, यानी अनिल जोशी ते कुंवर विजय प्रताप दे विचाले मुकाबला होवेगा। अनिल जोशी अमृतसर नॉर्थ तो चोण मैदान दे विच उतरे ने। तो नामजदगियां दे दौर दे नाल नाल इत्थे एफिडेविट भी देना हुंदा है। जदों कोई नामजदगी अपनी फाइल करदा ते नाल ही फिर एफिडेविट देना हुंदा, दसना हुंदा कि उसदे कोल किन्नी क्वालिफिकेशन है ते किन्ना पैसा है। ते इस बुलेटिन दे विच असीं खास तौर ते तुहानूं दस्सांगे कि पंजाब दे जिहड़े वड्डे दिग्गज आगू ने उन्हां दे कोल पैसा किन्ना है। शुरुआत करन जा रहे हैं। सब तो पहलां गल होवेगी सुखबीर सिंह बादल दी। सुखबीर सिंह बादल ने 2019 दे विच लोक सभा चोण लड़ी, फिरोजपुर तो चोण जिते ते जदों 2019 दे विच अपना एफिडेविट उन्हां दे वल्लों दित्ता गया तां उस समय 75 करोड़ तो ज्यादा उन्हां दी इनकम सी। 75 करोड़ तो ज्यादा करीब 76 करोड़ रुपया। ते जदों 2022 दे विच जदों हुण नॉमिनेशन फिल की है तो उस समय 78 करोड़ तो ज्यादा। तुहानूं दस दईए कि उन्हां दी संपत्ति जरूर निकल के सामने आई है। ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ सीट के उत्ते सुखबीर सिंह बादल के वालों जी नॉमिनेशन फाइल की गई है वो तो दस रहे 78 करोड़ तो ज्यादा, यानी 2019 तो लेकर 2022 तक करीब 3 करोड़ रुपया इनकम
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪत्ति ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 78.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਉਸ ਸਮੇਂ 75 ਕਰੋੜ ਕਰੀਬ 76 ਕਰੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕੇ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਐਸੈਟਸ ਸੰਪत्ति ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 217 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 18 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, 217.99 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ 176 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 176 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਗਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। 3 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 2 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕਰੀਬ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 1.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। PLC ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਪਲੇਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਔਰ 2 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ 3 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ 48 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ 63 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਣੇ। ਤਾਂ 63 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ ਵਾਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। 4.5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10ਵੀਂ ਹੋਵੇ, 12ਵੀਂ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, PhD ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜੇਕਰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਲੈਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖੈਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਕਰੋੜ 49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 15 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਆਏ ਨੇ, 5 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਸੰਪत्ति, ਟੋਟਲ ਸੰਪत्ति ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ 15 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਕਰੋੜ 49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਭਰਿਆ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ। ਖੈਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਾਣਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਔਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ 2014 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ 139 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 2022 ਆਇਆ ਤਾਂ 2022 ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 238 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ 238 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੇਅਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ 239 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ, ਕਰੀਬ 239 ਕਰੋੜ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਔਰ ਅਮੀਰ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਸੀਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੀਅਲ ਨੇਮ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇਮ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੀਟੈਕ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ, ਬੀਟੈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੀਟੈਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੋਲ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। 7 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਟੱਕਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਟੈਕ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ, ਖੂਬ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 2 ਪਰਚੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੀਟ ਤੇ ਅਗਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਕਰੀਬ 2.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 74,74,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੌਣਾ ਕਰੋੜ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2022 ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਸੰਪत्ति ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸੰਪत्ति ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ 57 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ। ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਦੇ ਕੋਲ 74 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਖੁਦ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਧੀਆ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 3 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੈਸਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੀ। ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਤਾਲ ਠੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ। ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ 5 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। 5 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜੋ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 8 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹ 44 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਕੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਧੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਦਾ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਖੁਦ ਦੀ ਸੰਪत्ति 1 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟੋਟਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, MCA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੇ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਔਰ 1 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਸੀਟ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੁਕ ਰਹੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ।